അർദ്ധനാരീശ്വരൻ എന്ന നോവലിലൂടെ തമിഴിൽ വിവാദങ്ങളും സംവാദങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ പെരുമാൾ മുരുകൻ അദ്ദേഹം ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ സെഷനിലേക്ക് ശ്രീ പെരുമാൾ മുരുകനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ കവി എസ് കണ്ണൻ ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്നേഹത്തോടുകൂടി എസ് കണ്ണനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കവിയും വിവർത്തകനും എഡിറ്ററുമായ ശ്രീ എൻ സുകുമാരൻ ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Namaskaram. So I want to begin by thanking the Kerala Sahitya Academy and Sachidanandan sir for inviting us to this session. The last time I came to this building in Thrissur few years ago was to pay my last respects to Attu Ravivarma, a very close friend of my father, and he is also, I think, a very crucial figure when it comes to relationship between Malayalam and Tamil literature, as a introducing Tamil fiction, Tamil poetry into Malayalam. So originally this session was planned to be a discussion between myself and Murugan, but I also thought we should include Sukumaran in the session. The reason being that, when Murugan wrote his first novel as a young man of 24 or 25, the first writer he approached to read the manuscript was Sukumara, Erivayil. This was, I think, in 1991. And then again, the second novel, Nidal Muttam, was also reviewed as a manuscript by Sukumaran. They were part of the same left-wing cultural movement in those days. So I thought it is very appropriate that Sukumaran should also be in this session, asking questions about Murugan's work. So this session we'll try to do a combination of Malayalam, English and Tamil. And if the audience feels that what Murugan is saying here in Tamil should be translated, I will definitely translate the gist of this comments for you, so which we can decide as we go. Now I'll hand over the mic to Sukumaran to start the conversation. Thank you. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പെണ്ണു കാണാൻ പോയ ചെക്കൻ്റെ തുണച്ചെക്കന് കല്യാണം കഴിച്ച പോലെയാണ് ഈ സംഭവം. ഇത് ഒറിജിനലായിട്ട് കണ്ണനും പെരുമാൾ മുരുകനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറിയതാണ്. അതിന് കാരണം പെരുമാൾ മുരുകന് തമിഴിൽ സംസാരിക്കാനാണ് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ശീർഷകം, ഇവിടെ ചർച്ചയുടെ വിഷയം പെരുമാൾ മുരുകൻ്റെ നോവലുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമീണ ജീവിതം, നഗരത്തിൽ നിന്നും ഫാർ അവേ ഫ്രം ദ സിറ്റി എന്നാണ്. പെരുമാൾ മുരുകൻ 12 നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതേവരെ. ഈ 12 നോവലുകളിലും കഴിമുഖം എന്ന ഒരു നോവൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള 11 നോവലുകളും ഗ്രാമീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടവയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ താൻ ജനിച്ച് വളർന്ന് അറിഞ്ഞ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് തൻ്റെ രചന കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിൻ്റെ ആദിയാഗമത്തെക്കുറിച്ച് പെരുമാൾ മുരുകനോട് ആദ്യം ചോദിക്കാം. கிராமிய வாழ்க்கையை தான் உங்களுடைய எழுத்தில் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது திட்டமிட்ட முடிவா அல்லது இயல்பாக அமைந்ததா? அது ஏன் அப்படி? எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த கேரள சாகித்ய அகாடமி நடத்தக்கூடிய இந்த இலக்கிய திருவிழா, இதில் இந்த ஒரு அமர்வில் பங்கேற்று பேசுகிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். சுகுமாரன் சொன்னதில் 12 நாவலில்
அவர் சொன்ன 11 நாவலும் கிராமப்புறத்தை மையமாக கொண்டு எழுதின 11 நாவலும் மலையாளத்தில் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆகிருக்கு. அந்த நகரத்தை வச்சு எழுதின கழிமுகம் மட்டும் இன்னும் பப்ளிஷ் ஆகலை, அதுவும் டிரான்ஸ்லேட் ஆயிடுச்சு, இன்னும் பப்ளிஷ் ஆகலை. இதை ஒரு என்னுடைய நாவல்கள் அதனுடைய களம் அதை மையமாக வச்சு இப்படி ஒரு செஷன் இங்கே பேசுகிறதுங்கிறது உண்மையில் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. இது புதுசாகவும் இருக்குது. இது தர்ஜம செய்യേണ്ട ஆவசியமுண்டோ? வேண்டாம். சரி சரி. சுகுமாரன் கேட்டார், இது எதேச்சையாக அமைஞ்சதா அல்லது இது மாதிரி திட்டமிட்டதா அப்படின்ட்டு. இது எதேச்சையாக அமைஞ்ச ஒரு விஷயம்தான். நான் எழுதுறது பெரும்பாலும் என்னுடைய 30 வயசு வரைக்குமான வாழ்க்கையை நிறைய எழுதியிருக்கேன். அதற்கு அப்புறமும் நான் என்னுடைய படிப்பு அது சம்பந்தமாக கொஞ்சம் வருஷம் சென்னை மாதிரியான நகரத்தில், கோயம்புத்தூர் மாதிரியான நகரத்தில் கொஞ்ச காலம் இருந்தாலும் கூட அந்த நகர வாழ்க்கை என் மனசோட ஒட்டலை. அதற்கப்புறம் நான் வேலை இதெல்லாம் வந்ததும் ஒரு கிராமம் சார்ந்த கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் தான் நான் வேலை செஞ்சேன். இது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர், அதே போல் நாமக்கல். இந்த காலேஜ் எல்லாமும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய நகரத்திலிருந்து ரொம்ப வெளியில் தான் இருக்கும். அந்த மாதிரியான காலேஜில் தான் நான் வேலை செஞ்சேன். அதனால் எனக்கு இந்த கிராம வாழ்க்கையோடு இன்றைக்கி வரைக்கும் தொடர்பு இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஒரு 15 வருஷமாக நாமக்கல்லில் இருக்கேன். நாமக்கல் ஒரு மாவட்டத்துடைய தலைநகரம். ஆனால் அங்கே ஒரு சிட்டிக்கான கல்ச்சரை நீங்கள் பார்க்க முடியாது. அது ஒரு பெரிய நகரம், அது ஒரு பெரிய கிராமம் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். அதனால் இப்படி என்னுடைய வாழ்க்கை இந்த கிராமத்தோட ஆனதாக அமைஞ்ச காரணத்தினால என்னுடைய நாவல்கள் எல்லாமே அப்படி கிராமத்தை களமாக கொண்டு அமைஞ்சது ഇയൽബാണതെന്ന് നിனைக்கிறேன். തമിഴിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാഗമ്മാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതും പെരുമാൾ മുരുകൻ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ കൊങ്ക് മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട നോവലാണ്. അതിൽ നിന്നും ഇന്ന് വരെയുള്ള ആ കൊങ്ക് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പലരും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഷൺമുഖസുന്ദരത്തിന് ശേഷം ആ ഗ്രാമീയ പശ്ചാത്തലവും ആ ഗ്രാമജീവിതത്തെയും ഗ്രാമീണ മനുഷ്യരെയും നോവലുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നത് പെരുമാൾ മുരുകനാണ്. ആ ജീവിതം ഷൺമുഖസുന്ദരത്തിൻ്റെ കാലത്തിൽ നിന്നും പെരുമാൾ മുരുകൻ്റെ കാലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അങ്ങേരെ തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. சண்முகசுந்தரம் சண்முகசுந்தரம் அவரை தமிழுடைய ரொம்ப ஃபேமஸ் கிரிட்டிக் கானா சுப்பிரமணியம் அவர் சொல்லும்போது சண்முகசுந்தரம் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டு டயலக்ட், அதாவது ரீஜனல் நாவலுக்கு ஒரு பயோனியர், அப்படி முன்னோடின்னு சொல்லுவார். அது மட்டும் இல்லை, இந்தியாவுக்கே இந்திய மொழிகளிலேயே முதல்ல ஒரு ரீஜனல் நாவலை எழுதுனது அவர் தான் அப்படின்னும் கானாசு சொல்லுவார். அது எந்த அளவுக்கு சரின்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் அவர் கானா சுப்பிரமணியம் வேறு மொழிகள்லாம் படித்தவர், அதனால் அவர் அந்த மாதிரி சொல்லுவார். சண்முகசுந்தரம் அவர் எழுதின நாவல்கள் கிட்டத்தட்ட 20 நாவல்களுக்கு மேலே அவர் எழுதியிருக்காரு. அந்த நாவல்கள் எல்லாமே பெரும்பாலும் சுதந்திரத்திற்கு முன்னாடியான காலம், 1947, அதுக்கு முன்னால் அந்த காலத்து கொங்கு பகுதியினுடைய கிராம வாழ்க்கை அதுதான் அவருடைய நாவல்களில் மையமானது. அதை மீறி 1-2 எழுதியிருக்காரு, ஆனால் அது அவ்வளவு சரியாக வரலை. ஆனால் இது அவர் பார்த்தது, அவர் இளைஞராக இருந்த காலத்தில் பார்த்தது, அவருடைய அப்பா தாத்தா இந்த மாதிரியான காலம், அதை வச்சு தான் அவர் நிறைய எழுதியிருக்கார். நான் அவருடைய நாவல்களை அதில் தான் நான் டாக்டரேட் பிஹெச்டிக்காக அவருடைய நாவல்கள் தான் நான் எடுத்து பண்ணினேன். அவருடைய நாவல்களை பல முறை நான் தொடர்ந்து வாசிச்சிருக்கிறேன். இன்றைக்கி வரைக்கும் அவருடைய நாவல்களை நான் வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அதை வாசிக்கும்போது எனக்கு தோணக்கூடியது என்ன அப்படின்னா, அவர் என்னுடைய தாத்தாவுடைய அப்பா அந்த காலத்து வாழ்க்கை
அவங்க சொல்லக்கூடிய பல விஷயங்கள்லாம் அவருடைய நாவல்களில் வர்றதை என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது. அவர் சொல்லாமல் விட்ட சில விஷயங்கள், அந்த வாழ்க்கை இருக்குது பாருங்கள், அதை நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு நிறைய முறை நினைப்பேன். அதற்கப்புறம் அவருடைய தொடர்ச்சியாக அவர் ஒரு காலத்தோடு நின்னுறாரு. அதுக்கு அடுத்த காலகட்டத்தில் இந்த கொங்கு ரீஜனுடைய லைஃப் வந்து என்ன மாதிரியெல்லாம் சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு என்னங்கிறத நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணும். எப்போதும் என்னுடைய எழுத்தை நான் அளவிடுவதற்கு ஆர் சண்முகசுந்தரத்தை அதை வந்து ஒரு அளவுகோலாக, அவருடைய எழுத்துக்களை ஒரு அளவுகோலாக வைத்துக்கொள்வது வழக்கம். அதிலே இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம். அவர் எழுதின காலம் வந்து மாட்டு வண்டி காலம், நீங்கள் எழுதின காலம் வந்து டிராக்டர் காலம். ரெண்டு வாழ்க்கையும் எப்படி மாறி இருக்கு? நீங்கள் இந்த கொங்கு ரீஜன் சொல்லக்கூடியது, நீங்கள் வேறு தமிழ்நாட்டில் வேறு எந்த பகுதியும் இவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை கொஞ்சம் வருஷங்களில் சந்திச்சிருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. 1980s தொடங்கி சொல்லப்போனால் இன்னும் 1990s அப்புறம் இந்த பகுதியினுடைய வாழ்க்கைக்கும் அதற்கு முந்தைய காலத்து வாழ்க்கைக்கும் மிகப்பெரிய வேறுபாடு இருக்கிறத பார்க்கலாம். நான் 1980க்கு முன்னால் இந்த பகுதியில் அவர் சொன்ன மாதிரி மாட்டு வண்டி அப்படின்னு சொன்னால், மாட்டு வண்டி மட்டும் இல்லை, ஒரு நீர்வளம் கிடையாது, விவசாயத்தில் பார்த்திங்கன்னா நெல் விளைச்சல் கிடையாது, அரிசி சோறே வந்து கண்ணில் பார்க்குற மக்கள் இல்லை இவங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை தான் இருந்தது. ஆனால் இதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய அளவுக்கு முன்னேறின பகுதி அப்படின்னா இந்த வெஸ்டர்ன் கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, நாமக்கல், சேலம், இந்த ரீஜனை வந்து சொல்லலாம். அதுதான் கொங்கு நாடுன்னு சொல்கிறது. இந்த பகுதியில் இவங்க ஒரு தொழில் ரீதியாக நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கிறத பார்க்கலாம். இன்றைக்கி வந்து இந்த பகுதியில் முன்னாடி இருந்த விவசாயம் இன்றைக்கி கிடையாது, முன்னாடி இருந்த மாதிரியான உணவு முறை இன்றைக்கி கிடையாது, பழைய பண்பாடு அதெல்லாம் இன்றைக்கி கிடையாது. அவங்களுடைய வாழ்க்கையை, ஆர் சண்முகசுந்தரத்துடைய வாழ்க்கையை, அவருடைய நாவல்களையே நிறைய படித்தோம்னா அதில் வரக்கூடிய பசி, வறுமை, இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து 90ஸ்க்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு மாறிப்போச்சு. உடைகளில் மாற்றம், இந்த மாதிரி நிறைய மாற்றங்களை வந்து பார்க்கலாம். அது ஒரு வகையில் வந்து தொழில் ரீதியாக இந்த பகுதி முன்னேறினது தான் அதற்கான காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் உங்களுடைய எல்லா நாவல்களுமே வந்து விவசாய தொழில்கள் சார்ந்தது தான் இருக்குது. கொங்கு பகுதி பெரும்பாலும் வந்து தொழில் மயமாக மாறிடுச்சு. இட் ரீச்டு பிக்கஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஜோன். ஆனால் அதை பற்றி வந்து நீங்கள் எழுதுனதே இல்லை. அது ஏன்? அதை பற்றி நான் எழுதவே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அதை ஒரு பேக்ரவுண்டில் வரும். அது நீங்கள் இப்போ வந்து என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு நாவல், அவர் முன்னுரை எழுதின நாவல் அது ஏறுவையில், அதுலேயே அந்த மாதிரி ஒரு நகர்மயமாதல் தான் என்னுடைய அதில் வரும். அதில் வந்து லாரி வர்றது, ஃபைனான்ஸ் வர்றது, அதெல்லாம் நிலத்துக்கு வந்து மதிப்பு கூடுறது, இந்த மாதிரியான ஒரு பின்னணி வந்து அதுக்கு உண்டு. ஒரு கிராம வாழ்க்கை சிதைஞ்சு ஒரு நகர வாழ்க்கை நோக்கி போகக்கூடிய ஒரு காலகட்டம். அப்போ வந்து அந்த வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குதுங்கிறத பற்றியானது அதில் நான் எழுதியிருக்கேன். அதே போல் கங்கணம் நாவல்லையும் போர்வெல், அந்த போர்வெல் ரிக் சர்வீஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வண்டிகள், அது அந்த தொழில் வந்து அந்த பகுதியினுடைய விவசாயத்திலிருந்து, விவசாய வாழ்க்கையே, விவசாயம் செய்யக்கூடியவங்களாம் ஒன்றுக்குமே லாய்க்கு இல்லை, இந்த மாதிரி ஒரு ரிக் சர்வீஸ் இப்படியெல்லாம் வச்சு பண்ணுறவங்க தான் உண்மையில் வாழக்கூடியவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை எப்படி வந்துருச்சுங்கிறது அது கங்கணம் நாவல்லையும் இருக்குது. அது இல்லாமல் என்னுடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸில் சில இதுலெல்லாம் வந்து விசைத்தறி பற்றியான விஷயங்களை நான் எழுதியிருக்கேன். விசைத்தறியும் இந்த பவர்லூம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விசைத்தறியும் இந்த பகுதியில் உண்டு. ஆனால் அந்த லைஃப்பை, அந்த தொழிலெலாம் செய்யக்கூடியவர்களை பற்றியான அதையே மையமாக வச்சு நான் எதுவும் எழுதலை. சில ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் இருக்குதே தவிர அதை மையமாக வச்சு நாவல்லாம் நான் எதுவும் எழுதலை. அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், எனக்கு என்னுடைய மனம் வந்து இந்த விவசாயம் சார்ந்த விஷயங்களில் தான் ஆழமாக ஊன்றி இருக்குது அப்படிங்கிறது நான் அனுமானித்து கொண்ட ஒரு விஷயம். So when writers write about the village life in India,
They may be from an urban background or from a rural background. The general trend is to somehow romanticize the village life in the fictional works. Maybe this could be partly because of the Gandhian perspective and many other influences. In Tamil, Shanmugha Sundaram, whom he spoke as his forerunner, or K. Rajanarayanan, many such writers also tend to romanticize the village life in some ways in their novel. This is something you cannot see in Perumal Murugan's works. The realism in his work is completely unrelenting. There is no space for reader to even take a gasp of breath. It's very harsh, the casteism, the cruelty of not only men but also the women characters, and the pettiness, the poverty, everything, is completely, there is the way he looks at village life as not even a small moment of romanticism in any of his descriptions. Even when there is a very let's say a colorful or a bright chapter within his novel about village life, it will always end with a splash of realism at the end of it. So how have you consciously avoided romanticizing village life, or does it come naturally to you? What do you think of rural life? You prefer to live, I think, in a rural background. How do you see rural life personally? கண்ணன் கேட்டதில் நிறைய எழுத்தாளர்கள் வந்து கிராம வாழ்க்கை எல்லாமே அப்படி ஒரு சுபிட்சமாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கண்ணோட்டத்தில் நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க. ஆனால் நான் முன்னோடியாக கொண்ட ஆர். சண்முக சுந்தரம் அந்த மாதிரி எழுதலை. அவரை பொறுத்த வரைக்கும் கிராமத்தில் அவர் காட்டக்கூடிய கிராமம் வந்து அவரும் அவருடைய காலத்திலிருந்து கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆதிக்க சாதிகளுடைய வாழ்க்கை தான் அவர் எழுதியிருக்கார். பெரும்பான்மை அப்படி தான். அந்த நாவல்களை படிக்கும்போது அதில் அந்த கிராமத்தில் ஒரே ஒரு ஜாதியினர் மட்டும்தான் வாழ்கிறாங்க போல இருக்குது அப்படின்னு நாம் நினைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அங்கே மற்ற ஜாதி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அப்படியே சும்மா ஒரு வார்த்தை வந்து பேசிட்டு போயிடுவாங்க. அப்படி அவ்வளவா நம்ம கண்ணுக்கே அந்த உருவத்தையே கொண்டு வர மாட்டார். அப்படித்தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த ஒரு ஜாதி வாழ்க்கை மட்டும் காட்டினா கூட அதை வந்து அவர் எப்போதுமே ஒரு ரொமான்டிசைஸ் பண்ணி ஒரு புனிதம் அப்படின்லாம் வந்து காட்டுற வழக்கம் அவர்கிட்ட கிடையாது. அது அவர்கிட்ட இருந்து நான் வந்து அந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டேன். அதே சமயம் நான் எழுத வந்த அந்த 80s உடைய கடைசி 90s உடைய தொடக்கம் அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு வந்து மார்க்சியம் அது எனக்கு அறிமுகமாச்சு. அந்த கொள்கைகள்லாம் நான் படித்தேன். அதே சமயம் அம்பேத்கருடையதும் பெரியாருடைய கருத்துக்கள் பற்றி அப்போ பெரிய விவாதம் தமிழ் சூழலில் ஏற்பட்டது. அதை ஒட்டி அதையெல்லாம் வாசித்தேன். அதை வாசிக்கும்போது குறிப்பாக பெரியாருடைய எழுத்துக்கள் வந்து என்னை ரொம்ப பாதித்தது. அவர் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார், சாதி ஒழிய வேண்டுமென்றால் கிராமங்கள் ஒழிய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவார். நீங்கள் காந்தியுடைய பார்வைக்கும் பெரியாருடைய பார்வைக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தை நீங்கள் அதில் பார்க்கலாம். காந்தி வந்து இந்தியாவுடைய ஆன்மா கிராமங்களில் வாழ்கிறது என்று சொன்னவர் காந்தி. ஆனால் பெரியார் வந்து கிராமங்கள் ஒழிய வேண்டும்னு சொன்னார். காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், கிராமங்கள் தான் சாதியை காப்பாற்றி வைத்திருப்பவை அப்படிங்கிற அந்த பார்வையை சொன்னார். அது உண்மையில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுத்ததாக நான் வந்து உணர்கிறேன். இன்றைக்கி நான் யோசிக்கும்போது பெரியார்கிட்டேருந்து எத்தனையோ பல விஷயங்களை நான் எடுத்துக்கிட்டதா எனக்கு தோணுது. அப்போது நான் என்னுடைய எழுத்துக்களில் ஒரு கிராமம்னு சொல்லும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு ஜாதிகள் அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பிரதிநிதித்துவம் இருக்க வேண்டும். அதை வந்து என்னுடைய எழுத்தின் மையமாக நான் வந்து கொண்டேன். என்னுடைய முதல் நாவலிருந்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். ஒரு நிலவுடைமை ஜாதியும் இருப்பாங்க. அவர்கள்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு பாண்டட் லேபராக இருக்கக்கூடிய தலித் மக்கள் அவங்களுடைய லைஃப்பும் சேர்ந்து தான் என்னுடைய நாவல்களில் வரும். நீங்கள் இதில் தமிழ் சூழலில் இந்த மாதிரிங்கிறது கொஞ்சம் வந்து புதுசு தான். பெரும்பாலான எழுத்தாளர்கள் கிராமத்தை எழுதின எழுத்தாளர்கள்கிட்ட நீங்கள் அப்படி பார்க்க முடியாது. என்னுடைய இதில் அதுதான் வந்து
முக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த வகையில் தான் கண்ணன் கேட்டதுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியும். இது ஒரு அபகடம் பிடிச்ச சோத்தியம், கொஞ்சம் சிக்கலான கேள்வி. முதல்ல வெளியான நாவல்கள் எல்லாமே வந்து ஊர் பேர் இருக்குது, ஆட்களுடைய பேர் இருக்குது, அவங்களுடைய ஜாதி குறிப்பிடப்படுது, இடங்கள் குறிப்பிடப்படுது. பின்னால் வந்த பதிப்புகளில் வந்து அதையெல்லாம் வந்து ஒரு ரைட்டர் வந்து மாற்றியிருக்கீங்க. ஒரு எழுத்தாளர் வந்து அப்படி வந்து மாற்றலாமா? மாற்றுவதற்கான பின்னணி என்ன? மனப்பூர்வமாக வந்து அந்த மாற்றத்தை செய்தீர்களா அல்லது நிர்பந்தத்துக்கு உட்பட்டு செய்தீர்களா? So I have a related question. I think you can answer both together. So if you go through Perumal Murugan's work sequentially, you will see a shift after the problem he faced with one part woman. Till then, what we spoke about is underlying realism of rural life. That was the theme of almost all his novels. But after this controversy and then the court judgment, the first novel was about goats, basically. The second novel was Kazhimugam, was more of a middle class urban life. And the third novel, Neduneram, is a combination of both rural and urban life. And it is centered around the concept of a woman, love and all that. Not his typical themes before the controversy. So this shift has happened clearly after what he called a censor started living inside him in one of his interviews. So how does he see the future of his writings from now on? Is there a plan to go back to his realistic works, or does he want to continue dealing in newer themes that does not probably not hurt people of his background? என்னுடைய நான் 91லேருந்து என்னுடைய முதல் நாவல் 91ல் பப்ளிஷ் ஆச்சு. அப்போ இருந்ததெல்லாம் நான் திரும்ப 2016 எல்லாமே ரீப்ரிண்ட் போடும்போது அதிலிருந்த முக்கியமாக ஊர் பெயர்களையும் ஜாதி பெயர்களையும் வந்து நீக்கிட்டேன். இப்படி வேறு எந்த எழுத்தாளருக்கும் நடந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. நம்ம ஏற்கனவே எழுதுனதில் சில திருத்தங்கள், அதாவது மொழி நடையில் ஏதாவது பிழைகள் இருந்துன்னா அந்த மாதிரி திருத்தங்கள் செய்கிறது பெரும்பாலும் செஞ்சுருப்பாங்க. ஆனால் என்னுடைய நாவல்களில் நான் செஞ்சது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், மையமாக 2 பெயர்களை நீக்கினது தான். ஒன்று ஜாதி பெயர்களை நீக்கிட்டேன். ஜாதி பெயர்களை நீக்கினாலும் அது எந்த வகைப்பட்ட ஜாதிங்கிறத தெரியக்கூடிய குறிப்புகள் வந்து அந்த நாவலுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி செஞ்சுருக்கேன். அப்புறம் ஊர் பெயரை வந்து சுத்தமாக வந்து வேற ஒரு ஊராக நான் மாற்றி எல்லா நாவல்லையுமே அந்த மாதிரி மாற்றினேன். அதுக்கு காரணம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான். மாதுர்பாகன் அந்த பிரச்சனை வந்தபோது அதில் மிக முக்கியமாக அதில் எதை பிரச்சனையாக எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஊர் தான். ஊரை போட்டதுனால இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் இப்படிப்பட்டவர்களா அப்படிங்கிற கேள்வி தான் வந்துச்சு. அப்போ மாதுர்பாகன் மட்டும் அல்ல, வெவ்வேறு நாவல்களையும் எடுத்து, நான் எழுதின நாவலையெல்லாம் எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையெல்லாம் எடுத்து, ஒரு பேர் இருந்துச்சுன்னா அந்த பேரை கொண்டவங்க யார் அப்படின்லாம் வந்து பேச ஆரம்பித்தாங்க. நம்ம இது இந்த மாதிரியெல்லாம் போகும்னு நான் நினைக்கல. அப்போ ஊர் பெயர் தான் முக்கியமாக பிரச்சனையாக இருக்குது. நான் பிறந்து வளர்ந்த என்னுடைய முன்னோர்கள்லாம் இருந்த என்னுடைய சொந்த ஊர் அது. இன்றைக்கி அந்த ஊரில் தொழில் நிமித்தமாக எத்தனையோ வெவ்வேறு இடங்கள்லேருந்து வந்து குடியேறியவர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க. இந்த பிரச்சனையில் கூட அதில் முன்னால் நின்றவர்களில் கிட்டத்தட்ட 80% பேர் வேறு ஊர்களிலிருந்து வந்து குடியேறியவர்கள். ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். அந்த ஊரையே தங்களுடைய சொந்த ஊராக கொண்டிருந்தவர்கள் அதில் எத்தனை பேர் முன்னால் நின்னாங்கன்னா, நிர்பந்தத்தின் காரணமாக ரொம்ப கொஞ்சமான பேர் தான் இருந்தாங்க. அப்போ என்னுடைய சொந்த ஊர் இவ்வளவு காலம், எப்படியும் என்னுடைய முன்னோருடைய வாழ்க்கை எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 200-250 வருஷம் அங்கே வாழ்ந்தவர்கள் நாங்கள். அப்போ என் சொந்த ஊர்க்காரங்களே இந்த மாதிரி ஒரு எழுத்துக்கு எதிராக இருக்கிறாங்க. அப்படிங்கும்போது எனக்கு அந்த ஊர் மேலான பற்று வந்து உண்மையில் எனக்கு இல்லாமல் போச்சு. ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு வெறுப்பு எனக்கு ஏற்பட்டது. அப்போ இந்த ஊர் தானே பிரச்சனையாக இருக்குது, இந்த ஊரை பற்றி இனிமேல் ஒரு வார்த்தை கூட எழுதக்கூடாது.
இந்த ஊர் பெயரே என்னுடைய நாவலில் என்னுடைய படைப்புகளில் வரக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு என் மனசில் தோணுச்சு. அந்த அடிப்படையில் தான் நான் வந்து எல்லா நாவல்கள்லேயும் அந்த பெயர்களை எல்லாம் மாற்றினேன். அது எந்த இடத்துல வச்சாலும் இந்த ஊர்னு சொன்னால் தான் இந்த வாழ்க்கை தெரியுமா, மனிதர்கள் தானே வர்றாங்க, அதனால் ஊர் பெயர் எல்லாமே அது ஒரு புனைவான ஊர் பெயராக வந்து மாற்றிட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் எழுதின 3 நாவல்கள், கண்ணன் சொன்ன 3 நாவல்களில் அசுரலோகம் அப்படின்னு வச்சு தான் நான் எழுதினேன். அந்த நாவல்களில் வரக்கூடிய கேரக்டர் எல்லாமே அசுரர்கள். இப்போ கடைசியாக இப்போ கோழிக்கோடில் நடந்த KLFல வெளியிட்ட குமராசுரன் அந்த நாவல் தமிழில் நெடுநேரம்ங்கிற தலைப்பில் வந்தது. அந்த குமராசுரன் இது மாதிரி அசுரன் என்ற பின்னோட்டு இருக்கிற மாதிரி பெயர்கள் வைத்து அதில் வரக்கூடிய பாத்திரங்கள் எல்லாமே அசுரர்கள் என்று வைத்து நான் எழுதினேன். இந்த மாதுர்பான் பிரச்சனைக்கு அப்புறம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப நான் எழுதணும் அப்படின்னு தொடங்கின போது எனக்கு உண்மையிலேயே இந்த மாதிரி ஊர் பெயர்களை வச்சு மனிதர்களை உடைய பெயர்களை வச்சு ஒரு ரியலிசத்தில் அந்த பாணியில் எழுதுறது அப்படிங்கிறது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தயக்கமாக இருந்தது, அச்சமாக இருந்தது. உண்மையில் சொன்னால் அதுதான். திரும்ப நான் என்ன அதே ஊர் பகுதியில் தான் நான் வந்து குடும்பத்தோடு வசிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறேன். அப்போ நான் எழுதுறது மறுபடியும் அந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பில்லை அப்படின்னு தோணுச்சு. ஒரு வகையில் இந்த மனிதர்களை பற்றியே எழுதக்கூடாது. ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு மனிதர்களில் நல்லவர்களும் உண்டு கெட்டவர்களும் உண்டு, ஒரு மனிதர்கள்கிட்டயே நல்ல குணமும் உண்டு கெட்ட குணமும் உண்டு. நமக்கு மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் சொல்கிறது தான். பழைய காலத்து காப்பியங்கள் மாதிரி நல்லவன்னா அவன் எல்லா விதத்துலேயும் நல்லவன், கெட்டவன்னா அவன் எல்லா விதத்துலேயும் கெட்டவன்னு சொல்கிறது நமக்கு மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் கிடையாது. நமக்கு இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். ஆனால் மக்கள்கிட்ட இன்னும் அப்படி இல்லை. ஒரு கேரக்டர் வந்து மோசமான குணமுள்ள ஒரு கேரக்டர் கொஞ்சம் கொண்டு வந்தோம்னா உடனே எங்கள் ஜாதி ஆளை வந்து இப்படி சொல்கிறாரு என்ற பார்வை அப்படியெல்லாம் வந்துச்சு. அப்போ எத்தனை விஷயங்களுக்கு பதில் சொல்லி கொண்டு இருப்பது. அதனால் நான் என்ன பண்ணேன், எப்படி கேரக்டரை கொண்டு வரலான்னு யோசிக்கும்போது அப்போவும் எனக்கு வந்து பெரியார் தான் கை கொடுத்தார். பெரியாருடைய எழுத்துக்களை படிச்சிருந்த போது அதில் பழைய புராணங்கள், இன்னும் ராமாயணம், இதை பற்றியெல்லாம் ராமாயணம் மகாபாரதம் இதை பற்றியான பெரியாருடைய ரீடிங், ஒரு திராவிட பார்வை, அந்த ரீடிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த புராணங்கள் எல்லாமே தேவாசுர போராட்டம், தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் இடையே நடந்த சண்டை தான் இது. அதை அவர் ஆரிய திராவிட போராட்டம் அப்படின்னு விளக்கினார். ஆரியர்களுக்கும் திராவிடர்களுக்கும் நடந்த போராட்டம். ஆரியர்கள் எல்லாருமே தேவர்கள், தேவர் வழி வந்தவர்கள். திராவிடர்கள் எல்லாமே அசுரர்கள் வழி வந்தவர்கள். அதனால் திராவிடர்களை இழிவுபடுத்துவதற்காக அவர்களை அசுரர்களாக காட்டி புராணங்கள் எழுதியிருக்கின்றன. இதுதான் அவருடைய பார்வை. புராணங்களை பற்றி தொடர்ந்து அவர் விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு வந்தது இதுதான். அப்போ அசுரர்னு ஒரு பாத்திரத்தை நாம் வச்சு எழுதலாம். நாம் அசுரர்னு எழுதுனா அது யாரை குறிக்கும்? திராவிடர்களை குறிக்கும், தமிழர்களை குறிக்கும், நாம் அன்றாடம் பார்க்கக்கூடிய மனிதர்களை குறிக்கும். அதே சமயம் அசுரர்னு சொல்லும்போது அசுரர்கள் எல்லா விதமான இழிகுணங்களும் உள்ளவர்கள் தான் மனிதர்களைப் போல. அதனால் இது அசுரர்களை சொல்லும்போது யாரும் கோச்சிக்கிறதுக்கு எந்த விதமான வாய்ப்பும் கிடையாது. அசுரன் என்ன வேணாலும் சொல்லுவான், பிறன்மனை நோக்குவான், மற்றவனுடைய மனைவியை ஆசைப்படுவான், கள் குடிப்பான், மது அருந்துவான், சண்டை போடுவான், ஆக்ரோஷமாக இருப்பான், கோபம் கொள்வான். எல்லா விதமான குணங்களும் கொண்டவனாக ஒரு அசுரனை சித்தரிக்க முடியும். அதில் யாரும் தடை சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை. ஆக அந்த ஐடியாவை வந்து நான் அதிலிருந்து எடுத்துக்கிட்டு என்னுடைய பூனாச்சி, களிமுகம், நெடுநேரம் இந்த நாவல்களில் அசுரர்கள் அப்படின்னு தான் நான் பாத்திரங்களை வச்சு பெயர்கள் எல்லாமே அப்படி வச்சு எழுதியிருக்கேன். கண்ணன் கேட்ட மாதிரி நீ எதிர்காலத்தில் அவர் கண்ணன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு, இல்லை இந்த அசுரர்னு வச்சு எழுதுறது கொஞ்சம் அந்நியமாக இருக்குது, நீங்கள் திரும்ப மனிதர்களை வச்சு எழுதுறதுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் எனக்கு அப்படி நானும் எழுதணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் திரும்ப எழுத வரும்போது எனக்கு திரும்ப ஒரு எதையாவது ஒன்று எழுதும்போது ஒரு தயக்கமும் குழப்பமும் வந்துடுது.
இந்த மாதிரி மனிதர்னு வச்சு எழுதுனோம்னா ஏதாவது சிக்கல் வந்துடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அது வந்து இருக்குது. எதுக்கு தேவையில்லாமல் பல பேர்த்துக்கிட்ட பதில் சொல்லுவானே. நமக்கு இலக்கியம் வந்து பலவிதமான உத்திகளை தருது, விதவிதமான கோணங்களில் நாம் எழுதுறதுக்கான வாய்ப்புகளை தருது. அதனால் வந்து அப்படியே ஊர் பேர் இதையெல்லாம் வச்சு ரியலிசமாக தான் எழுதணும்னு ஒன்றும் கிடையாது. ஆக்சுவலாக நான் இந்த 3 நாவலும் கூட ரியலிசத்தை பெருசாக மீறினதெல்லாம் கிடையாது. அது அசுரலோகம்னு வச்சுருக்கிற ஒன்றை தவிர நீங்கள் மற்றபடி அதுவும் ரியலிசத்தை மையமாக கொண்ட நாவல்கள்னு தான் சொல்லணும். ஆனால் எனக்கு திரும்ப எழுதும்போது எனக்கு இந்த குழப்பம் ரெண்டுமே வரும்போது நான் மறுபடியும் அசுரர்னே வச்சு எழுதுவோம் அந்த முடிவுக்கு தான் போகிறேன். இனி அடுத்து எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோன்னு என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியல. அப்போ இருக்கக்கூடிய மனநிலை அதை பொறுத்தது தான். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழல் வந்து இன்னுமே அசுரர்களை வச்சு தான் எழுதணும் என்ற அந்த எண்ணத்தை தான் கொடுப்பதாக நம்ம இந்திய அரசியல் சூழல் இருக்குது. மனுஷங்க வருவாங்களாங்கிறத நம்ம சூழல் தான் சொல்லணும். So this is not a question, I just want to share an observation. When Perumal Murugan, after this controversy, removed references to town, particular caste, streets, and all local, very local identities from his novels, they were seen in 2 ways by the outside world. One, that out of fear, he is removing all these, marks, landmarks, so that, he doesn't get into further trouble. That could be partially true. And the second reason was that there is now as he said in one of his interviews, there is a censor now living inside him, and that aspect is guiding him to remove some aspects of the identities from his novels. But then and now I saw this very differently, and I thought I will share it in the context of this discussion. In modern times, from last 150 years, we hear about castes excommunicating people. Maybe even Gandhi, when he decides to cross the sea, or maybe because you violate any caste norms, maybe because you remarry a widow or marry outside your caste. For many reasons, castes have excommunicated people. I think this is the first instance of a writer excommunicating a caste or a culture from his works. He has completely removed all aspects of the culture, and particularly one dominant caste, from his novels as a form of excommunication. This is the first time I know that he has shared that he has done this out of a little bit of bitterness and anger for the response to his novel. So as a response with that kind of feeling, I think must be, I repeat this must be the only instance I know of not a caste excommunicating a personality, but a personality excommunicating a caste. Thank you. வெறும் எழுத்தாளர் மட்டும் இல்லை, நீங்கள் ஒரு கல்லூரி பேராசிரியராக 20-25 ஆண்டுகளுக்கு மேலே பணியாற்றி இருக்கிறீர்கள். உங்கள் ஊரும் வந்து சாதாரண ஊர் கிடையாது. 2 விஷயங்களை வந்து உற்பத்தி பண்ணது. ஒன்று கோழி முட்டை, இன்னொன்று மாணவர்கள், ஹைப்ரிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து இது பண்ணாங்க. ஒரு பேராசிரியராகவும் எழுத்தாளராகவும் ஊரினுடைய இந்த கல்விச்சூழல் பற்றி உங்களால் பேச முடியுமா? தமிழ்நாட்டில் நாமக்கல் மாடல் அப்படின்னே வந்து கல்வியில் ஒரு மாடல் உண்டு. அது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தொடங்கி இன்றைக்கி தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா மாவட்டத்துக்கும் பரவி இருக்குது. ஏராளமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேரளாவிலேருந்து கூட நாமக்கல் மாவட்டத்துக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு வர்றவங்க உண்டு. என்ஜினியரிங் படிக்க, நர்சிங், மெடிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட படிப்புகள் படிக்கிறதுக்கெலாம் நிறைய பேர் வருவாங்க. அங்கேருந்து இங்கே கேரளாவில் வந்து இந்த மாதிரி மாணவர்களை ஆள் பிடிச்சிக்கிட்டு போகிறதுக்கு புரோக்கர்ஸ் உண்டு. இங்கே எவ்வளோ பேருக்கு கேரளாவில் தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. நீங்கள் மே ஜூன் மாதங்களில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஆஃபீஸே போடுவாங்க. அவங்கெல்லாம் இங்கே வந்து தங்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய காலேஜுக்கு ஆள் பிடிச்சிக்கிட்டு போகிறது. இங்கே இந்த என்னென்ன வசதியெல்லாம் உண்டு, இப்படியெல்லாம் உண்டு அப்படின்லாம் சொல்லி
இங்கேருந்து ஆட்களை கூப்பிட்டு வருவாங்க. இங்கே மட்டும் இல்லை, கேரளான்னு மட்டும் இல்லை, கர்நாடகா, ஆந்திராவில் இருந்தெல்லாமும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாமக்கல் மாவட்டத்துக்கு கொண்டு வர்றது உண்டு. இப்போ நாமக்கல் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கல்விங்கிறது என்னென்னா அது ஒரு தொழில், ஒரு பிஸ்னஸ் தான். அது நாமக்கல் மாவட்டத்துடைய பொருளாதாரத்தை, அந்த வாழ்க்கையை மேம்படுத்தி இருக்குது. அது உண்மை, அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. நீங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய லாரிகள், ரிக் சர்வீஸ், இந்த வண்டிகளுக்கு அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த எண்ணிக்கைக்கு தகுந்த அளவுக்கு ஸ்கூல் காலேஜெலாம் இருக்கும், அவ்வளோ இருக்கும். நீங்கள் எந்த பகுதியில் போனீங்கனாலும் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதில் பல தரம் உண்டு. அதை பற்றி ரொம்ப விரிவாக பேசணும். அது ஒரு மாடலை க்ரியேட் பண்ணி அந்த மாடல் வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாடு முழுக்க பரவிடுச்சு. அது எப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை அவங்களுக்கு டீச்சிங் அப்படிங்கிற விஷயமே கிடையாது, ஒன்லி கோச்சிங் அதுதான். அவங்கள மனப்பாடம் பண்ணி திரும்ப திரும்ப டெஸ்ட்டு எழுத வைக்கிறதன் மூலமாக. நாமக்கல்லில் நான் வந்து சில கவிதையெல்லாம் கூட எழுதியிருக்கேன். நாமக்கல்லில் கோழி பண்ணைகள் உண்டு, உங்களுக்கு தெரியும். கேரளாவுக்கு முட்டை, கோழி இதெல்லாம் வந்து நாமக்கல்லிருந்து வர்றது. ஒரு கோழி பண்ணைக்கும் ஒரு ஸ்கூலுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. கோழிப்பண்ணை நடத்தக்கூடிய அந்த முதலாளிகள் அவங்க ஒரு ஸ்கூல்லையும் அவங்க பார்ட்னர்ஸாக இருப்பாங்க. எப்படி கோழிகளை வந்து அதுக்குன்னு கூண்டுகள் வச்சு தீனி தண்ணி இதெல்லாம் அந்த இடத்தையே வச்சு வளர்க்குறாங்களோ, நீங்கள் இந்த பிராய்லர் கோழியை நீங்கள் அந்த கூண்டுக்குள்ளேருந்து எடுத்து வெளியில் விட்டிங்கன்னா அது காலை நேராக உயர்த்தி நிற்க முடியாது, ஒரு 4 ஸ்டெப்பு வந்து நடந்து போக முடியாது. அதனால் ஏன்னு சொன்னால் அதுக்கு அது பழக்கம் கிடையாது. அதுதான். அதே போல் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸு. நிறைய ஸ்கூலில் கிரவுண்டே இருக்காது, ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை விளையாடுறதுக்கு விட மாட்டாங்க. விளையாடுற நேரம் வேஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறது. அதே போல் லைப்ரரி இருக்காது. லைப்ரரின்னு ஒன்று ஸ்கூலில் கிடையவே கிடையாது. பாட புத்தகங்களை தவிர வேறு புத்தகங்களை அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்ணாலேயே பார்க்க மாட்டாங்க. இதுதான் வந்து நாமக்கல் மாடல் அப்படிங்கிறது. இப்படி வந்து நான் நாமக்கல்லையே இருந்துக்கிட்டு இப்படி வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கல்வி சூழலை விமர்சனம் பண்ணணுன்னா எல்லோரும் சும்மா இருப்பாங்களா? இந்த மாதுருபாகன் பிரச்சனை வந்தபோது அதற்கு வந்து அந்த பிரச்சனையில் பல கட்டங்கள் இருந்தது. அதுக்கு ஃபண்டிங் பண்ணவங்க இந்த மாதிரியான ஒரு செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் ஸ்கூல் காலேஜுடைய ஓனர்ஸ், அவங்க ஃபண்டிங் பண்ணாங்க. காரணம் என்ன, இந்த கல்வி அங்கே இருக்கக்கூடிய கல்வி சூழலை எதிர்த்து நான் நிறைய கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கேன். சில கல்வி நிறுவனங்களுடைய பெயரையெல்லாம் குறிப்பிட்டே எழுதியிருக்கேன். அப்போ இருந்த தைரியம் அது காரணம். அதனால் இதுதான் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கல்வி சூழல். அதனால் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டமானது அது. என்னுடைய பிள்ளைகளை அந்த சூழலில் அங்கே படிக்க வைக்கிறதுக்கே நான் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. அதில் ஏன்னா அந்த சூழல் இவ்வளவு மோசமாக இருக்கக்கூடிய சூழலில் எப்படி வந்து என் பிள்ளைகள் படித்து வருவாங்க, அதுக்கு அவங்களுக்கு எந்த ஸ்கூல்லேருந்து எப்படி கல்வி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. அதே போல் நிறைய எழுத்தாளர் நண்பர்கள், நீங்கள் மே ஜூன் மாதம் அடுத்த அகாடமிக் இயர் தொடங்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வேறு ஊரில் இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க. அவங்களுடைய பிள்ளைகளை நாமக்கல்லில் எந்த ஸ்கூலில் கொண்டு வந்து சேர்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் சொல்லுவேன், இங்கே எந்த ஸ்கூல்லையும் இங்கே கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டாம், இது நல்ல ஸ்கூலு, இது தரம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்லாம் நான் எந்த ஸ்கூலையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். எல்லா ஸ்கூலும் மோசம்தான். அவங்க கேட்பாங்க, ஆனால் வந்து மெடிக்கலுக்கு போகிற மாதிரி கட் ஆஃப் இங்கே வாங்குகிறாங்க, என்ஜினியரிங்க்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கிடைக்கிற மாதிரி கட் ஆஃப் அங்கே தானே வாங்குகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் ஆஃப் வாங்கிறது செய்ய வச்சுருவாங்க. ஆனால் உங்கள் பிள்ளைகள் வந்து உங்கள் பிள்ளைகளாக இருப்பாங்களா, நல்ல மனிதர்களாக இங்கேருந்து உருவாகி வருவாங்களா அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என்கிட்ட கேட்காமலே அவங்க வேறு எங்காவது விசாரித்து வேறு ஏதாவது ஸ்கூலில் கொண்டு வந்து சேர்த்துருவாங்க. அதுதான் வந்து வழக்கமாக நடக்கும். நிறைய பேருடைய பிள்ளைகள் அப்படி கொண்டு வந்து சேர்த்து அவங்களால முடியாமல் பாதியில் திரும்ப கூட்டு போனவங்க உண்டு. சில பேர் நீங்கள் சரியான கணக்கெடுப்பு கிடையாது. தமிழ்நாட்டில் கணக்கெடுத்தால் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் +1 +2 படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸில் தற்கொலை பண்ணி கொண்ட மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகம். வருஷத்துக்கு சிலதாவது அந்த மாதிரி இருக்கும். அவ்வளவு
இதை நெருக்கடியை தரக்கூடிய ஒரு சூழல். அதுதான் நாமக்கல் மாவட்டத்துடைய கல்வி சூழல். So as a teacher, as a professor for many decades, how do you look at the youngsters of Tamil Nadu, the students of Tamil Nadu, youngsters? Because I don't know about Kerala, but in Tamil Nadu at least, the favorite pastime of middle-aged and old people is to blame the youngsters for all social evils. And I think Perumal Murugan has, for his entire career, very good relationship with the students. So he has a better understanding of them. And so I think he's a right person to give us a different perspective of the youth, the students, and their relationship with their teachers. இதுலேயும் அந்த ஆசிரியர் சமூகத்தில் எனக்கு என்ன பேருனா, ஆசிரியர்களுக்கு துரோகம் செய்யக்கூடியவன்னு தான் எனக்கு பேர். எந்த தரப்புலையும் நல்ல பேர் கிடையாது. துரோகிங்கிறது நல்ல பேருனா நல்ல சந்தோஷம். காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், கண்ணன் சொன்னது போல் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம், ஒரு 30 வயசுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலான பேருடைய அவங்களுடைய தோற்றத்திலேயோ அவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ்லேயோ மாற்றங்கள் வர்றது கிடையாது. 30 வயசுக்கு முன்னே என்ன உருவாகுதோ அதையே தான் தங்களுடைய வாழ்நாள் முழுக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. டீச்சர்ஸும் அப்படி தான். ஆனால் என்னுடைய பார்வை என்னென்னா, டீச்சர்ஸ் வந்து தினந்தோறும் அடுத்தடுத்த தலைமுறையைச் சேர்ந்த மாணவர்களை சந்திக்கக்கூடியவர்கள். அப்போ அடுத்தடுத்த தலைமுறை எப்படி யோசிக்கிறாங்க, அவங்களுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்குது, அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் என்ன மாற்றங்கள் வந்திருக்குது என்பதை ஆசிரியர்கள் மாணவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் என்னுடைய பார்வை. நான் ஒரு ஆசிரியனாக மாணவர்களுக்கு எவ்வளவு கற்றுக் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறது தெரியல. ஆனால் மாணவர்கள்கிட்டேருந்து ஏராளமான விஷயங்களை நான் வந்து தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டே தான் இருந்தேன். அந்த பார்வை எனக்கு இருந்தது. நான் ஒரு உதாரணம் நான் எழுதி இருக்கிறேன். ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஒரு பையன் நான் பாடம் நடத்திட்டு இருக்கும்போது கடைசி பெஞ்சில் உட்காந்து செல்ஃபோன் வச்சு 2 பேர் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அதை இப்போ பொதுவாக ஒரு வகுப்பறையில் ஒரு செல்ஃபோன் வச்சு பார்க்குறதுங்கிறது அந்த டீச்சரை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடியது. தமிழில் ஒரு வார்த்தை உண்டு, அது என்ன, எப்போ பாரு ஃபோனை நோண்டிக்கிட்டே இருக்கிற அப்படிங்கிறது. இன்றைக்கி எல்லோரும் வயசானவங்க மூத்தவர்கள் எல்லோரும் ஃபோனை வச்சு நோண்டிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் என்னென்னா, அந்த இளைஞர்கள் மாணவர்கள் அவங்க கையில் ஃபோன் இருந்தால் இவங்களால் தாங்கவே முடியாது. என்ன ஃபோனை வச்சு நோண்டிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு. நானும் அந்த பையனை பார்த்து அப்படி தான் கேட்டேன். என்ன, நான் பாட்டுக்கு பாடம் நடத்திட்டு ஒரு பெரிய புத்தகம் குறுந்தொகைன்னு சங்க இலக்கியத்தில் முக்கியமான புத்தகம், அதை வச்சு பாடம் நடத்திட்டு இருக்கேன். அவன் ஃபோனை வச்சிட்ருக்கான். என்ன ஃபோனை வச்சு நான் இப்படி பாடம் நடத்திட்டு இருக்கேன், நீ ஃபோனை நோண்டிகிட்டு இருக்கிறேன்னு நான் கேட்டேன். அவன் சொன்னான், ஐயா நீங்கள் நடத்துகிற அதுதான் நான் பார்த்துட்ருக்கிறேன்னு சொன்னான். கொண்டு வா அப்படின்னு சொன்னேன். கொண்டு வந்தால் அவன் குறுந்தொகை அந்த புத்தகத்தை பிடிஎஃப்பில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கான். நான் எடுத்துகிட்டு நான் நடத்தக்கூடிய பாட்டை ஸ்க்ரீனில் வச்சு பார்த்துட்ருக்கான். அப்போ எனக்கு உண்மையில் வந்து என்ன ஃபோனில் இப்படி வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன். எடுத்துக்கலாங்கய்யா, டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னான். சரி, உடனே நான் என் ஃபோனில் இதில் பண்ண முடியுமாப்பா அப்படின்னு. இதில் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவன் வந்து எனக்கு அந்த புத்தகத்தை டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்தான். அடுத்த நாள் நான் அந்த புத்தகத்தை வச்சுட்டு ஃபோன் தான் எடுத்துகிட்டு போனேன். இது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா புதுசாக வரக்கூடிய ஃபேஷன்லாம் அறிமுகப்படுத்துவாங்க. நான் வந்து 1996 வேலைக்கு போன போது என்னோட கூட வேலை செஞ்ச ஒரு ஆசிரியர், அவர் வந்து பேண்ட்டு சட்டையை வந்து இப்படி உள்ளே டக் பண்ணிக்கிட்டு வருவார். வரும்போது அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, உள்ளே வந்து சட்டையை ஜட்டிக்குள்ளே விட்டு அவர் வந்து பண்ணிக்குவார். அப்போது ஒரு நாள் வகுப்பில் பாடம் நடத்தும்போது பின்னாடி கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இந்த ஜட்டியுடைய அந்த பார்டர் தெரிஞ்சிருக்கு. ஒரு பையன் சீட் எழுதி தரான், ஐயா உங்கள் உள்ளாடை தெரிகிறது அப்படின்ட்டு. இது நாங்கள் வேலைக்கு போன போது 96. அதுக்கப்புறம் ஒரு 15 வருஷத்தில் ஒரு நாள் ஒரு பையன் ஒரு சின்ன சட்டை போட்டுக்கிட்டு ஜட்டியுடைய பார்டர் அதில் அந்த பிராண்டு நேமெல்லாம் தெரியும் அப்படி போட்டுக்கிட்டு வந்தான். எனக்கு அதை பார்த்து என்ன இப்படி வர்றானே அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. நான் கூப்பிட்டு, என்னடா இப்படி இது ஜட்டி இதெல்லாம் தெரிகிற மாதிரி போட்டு வர்ற அப்படின்னு. அவன் சொன்னான், ஐயா இப்போ இதுதாங்க ஐயா ஃபேஷன் அப்படின்னா.
ஒரு ஃபேஷனை எனக்கு அவள் அறிமுகப்படுத்தினான். நான் வந்து கூப்பிட்டு திட்டியிருந்தேன்னா எனக்கு அதை சொல்ல மாட்டான். அவன் இதுதான் ஃபேஷன், சின்ன சட்டை போடணும், சட்டை பார்த்திங்கன்னா இடுப்பு வரைக்கும் தான் இருக்கணும், இந்த மாதிரி வந்து பேண்ட்டு கீழே இறங்கி இருக்கணும், இந்த பிராண்டெல்லாம் தெரியணும், இது ஃபேஷனுங்கய்யா இப்போ அப்படின்னு சொன்னான். அப்போ இது ஃபேஷன்னு சொல்லும்போது நாம் என்ன பண்ண முடியும்? நாம் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அந்த மனநிலை எனக்கு எப்போதும் உண்டு. இந்த மாதிரி புது புது விஷயங்கள். நான் தமிழில் வந்து மயிர்தான் பிரச்சனையான்னு ஒரு புத்தகம் காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன் வந்திருக்கு. என்னுடைய நான் ஃபிக்ஷனில் ரொம்ப விற்பனையாகக்கூடிய புத்தகம் அது. என்னென்னா, நீ இப்போ கூட பாருங்கள், ஒரு 3 நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு பையன் 9ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய 15 வயசு பையன், அவன் அவங்க அப்பா வந்து இவன் வெட்டிக்கிட்ட அந்த ஹேர் ஸ்டைல் அது வந்து மோசமாக இருக்குதுன்னு அவங்க அப்பா அடித்து திரும்ப கூப்பிட்டு போய் இது கிட்டத்தட்ட மொட்டையடிக்கிற மாதிரி வெட்டி விட்டார். அது அவமானம் நினச்சி அந்த பையன் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான். இப்போ 3 நாளுக்கு முன்னாடி வந்த இது. இந்த பிரச்சனையை வச்சு நான் கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கேன். மயிர்தான் பிரச்சனை. நிறைய பேர், கிட்டத்தட்ட என்னுடைய இதில் வந்து ஒரு 10 பேர் இந்த கடந்த 5 வருஷத்தில் 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் திட்டுனாங்க, பேரண்ட்ஸ் திட்டுனாங்க இப்படின்னு சொல்லிட்டு சூசைட் பண்ணிக்கிட்டவங்க உண்டு. இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை கேட்டால் அவங்க வந்து அவங்கள இதுதான் இன்றைக்கி ஹேர் ஸ்டைலில் ஃபேஷன். இன்றைக்கி இப்போ நான்லாம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தபோது ஒரு 2-3 வகை தான் உண்டு. இன்றைக்கி அப்படி இல்லை. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா பல விதமான வகையில் வந்து ஹேர் ஸ்டைல் வச்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ அதை நாம் அக்செப்ட் பண்ணணும். நான் எப்போதுமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய கோணத்திலிருந்து அடுத்த தலைமுறை எப்படி சிந்திக்குது, அவங்ககிட்டேருந்து நாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, அப்படி தான் பார்ப்பேன். அந்த மாதிரியான ஒரு டீச்சராக இருந்த காரணத்தினால, அந்த மனநிலை எனக்கு இருந்த காரணத்தினால இவங்களை பற்றி புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சு. எனக்கு என்னுடைய பார்வைப்படி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தலைமுறை இளைஞர்கள், மாணவர்கள் உண்மையில் ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் நல்லா சிந்திக்கக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கிறாங்க என்பது தான் என்னுடைய நம்பிக்கை. எனக்கு அவங்க மேலே குறையே இல்லை. எனக்கு போன தலைமுறை மேலே தான் குறை. ஆசிரியர்கள் மேலே எனக்கு ரொம்ப குறை உண்டு. மாணவர்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து பல விஷயங்களில் ஈடுபாடு காட்டுறாங்க. அவங்களுடைய ஈடுபாடு நீங்கள் ஒரு புத்தக கண்காட்சியில் இந்த மாதிரி ஒரு லிட்ரரி ஃபெஸ்டிவலில் போனால் கூட, கேரளா தமிழ்நாடுன்னு இல்லை, வேறு ஸ்டேட்டுக்கெலாம் நான் போகும்போது கூட பார்த்திங்கன்னா ஏராளமான பேர் இளைஞர்கள் புத்தகம் வாசிக்கிறாங்க. நாம் நினைக்கிறோம் இந்த அச்சு புத்தகங்கள், பிரிண்டட் புக்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி வாசிக்கிறது இல்லை, அடுத்த இனி வருமா அப்படின்லாம். நிறைய வாசிக்கிறாங்க, என்கிட்ட வந்து கையெழுத்து வாங்குறாங்க, அதை பற்றி பேசுகிறாங்க. அப்போ எனக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய தலைமுறை மேலே ரொம்ப ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது. அது ரொம்ப ஆரோக்கியமாக நான் பார்க்குறேன். We have only 12 minutes now. I think we can go to questions from the audience. So if anybody would like to ask question, who has some, should I give the mic or? Okay. If you have any questions for Murugan in Tamil, Malayalam or English, you can ask them. So I have a very simple question. Mr. Murugan, why do you write? That is one question. Why do you write? And the episodes in 2015, how has those things changed your, changed your writings? And what do you have written before 2015 and what do you have written after 2015? Yeah, there was some indications regarding the writing, but some of the things that you said in Tamil I couldn't follow completely. So how has these developments changed your style of writing? Okay, thank you. Second question, why do you write, and how? Third question was how this has changed. The first one, why do you write? Yeah. Okay. Second one, the issues happened in 2015. Okay. How they have changed? Yeah. Okay. Thank you. நான் ஏன் எழுதுகிறேன் அல்லது எதுக்கு எழுதுகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு சரியான பதில் வந்து சொல்ல முடியாது. அது எழுதுவது என்னுடைய இயல்பாக அமைந்து போனது. ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அவங்களுடைய இளம் வயதிலேயே அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு சில இயல்புகள், சில திறன்கள் வந்து இருக்கும். அந்த திறன்கள் வந்து இளம் வயதிலேயே இருக்கும்.
அந்த திறனை நாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அந்த துறையில் வரலாம். அது மாதிரி நான் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே எனக்கு வந்து வாசிக்கிறதுலையும் எழுதுறதுலையும் ஆர்வம் இருக்கிறத என்னால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. அதை வளர்த்து கொள்வதற்கு என்னுடைய ஆசிரியர்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சுதந்திரத்தை என்னுடைய பெற்றோர்களும் எனக்கு வந்து கொடுத்தாங்க. அதனால் நான் எழுதவும் வாசிக்கவுமானதாகவே என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் தேர்வு செய்து கொண்டேன். എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളനുസരിച്ച് ജന്മന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അതാണ് എന്നെ എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പം തൊട്ടേ വായനയിലും എഴുത്തിലും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരും അധ്യാപകരും അതേപോലെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനരും. ഈ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുത്തുകാരനായത്. இந்த 2015 மாதுர்பான் பிரச்சனைக்கு அப்புறம் என்னுடைய எழுத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஆமாம் என்னால் வந்து அவ்வளவு வரையறைப்படுத்தி சொல்ல முடியல. அதை வாசிக்கக்கூடிய வாசகர்கள் அல்லது வந்து கிரிட்டிக்ஸ் இவங்க தான் வந்து அதை என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும். நான் பெரிய அளவுக்கு சொல்லணும்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் அசுரர்கள் அப்படின்னு வச்சு எழுதுகிறேன் பாருங்கள், அதை ஒரு முக்கியமான மாற்றம்னு சொல்ல முடியும். வேறு என்னென்ன வகையில் ஸ்டைல்லையோ அல்லது கேரக்டர்களை கொண்டு வர்றதுலையோ அதனுடைய பின்னணியை சொல்கிறதுலையோ என்ன மாற்றங்கள் வந்திருக்குதுன்னு என்னால் அவ்வளவு இன்னும் அசஸ் பண்ண முடியலை. മാതൃഭാഗൻ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് എൻ്റെ എഴുത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഏത് മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല, വായനക്കാരും വിമർശകരുമാണ്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ അസുരകുലത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ എഴുത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നതാണ് വലിയ മാറ്റമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. Thank you. I've only read your translations, so I can't read Tamil, but I'm just curious, I just want to know the emotional turmoil you go through while you write it, what kind of emotions, what kind of emotion state you go through. So that I'm a psychiatrist, so I'm always curious about the kind of agony you go through while you write, because there's such intense emotional sort of pieces. So just wanted to know what you actually experience while you write it. அந்த ப்ராசஸை வந்து அவ்வளவு தெளிவாக சொல்லிட முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு ஆனால் என்னென்னா ஒரு படைப்பை வந்து எழுதுவதற்கு முன்னால் அது கொஞ்ச காலம் மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அது நமக்கு இது ஒரு இதுதான் எழுதுறதுக்கான தீம் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தோணும். அதுக்கப்புறம் அது வளரும். அது மனசுலேயே நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ். அது எந்த சமயத்தில் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. சில சமயங்களில் வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஸ்ட்ரக்காகி நிற்கக்கூடியது தூக்கத்தில் வந்து அந்த இடத்த கடக்கிறதுக்கான ஒரு தீர்வு வந்து கிடைக்கும். எனக்கு அது மாதிரி நிறைய நடந்திருக்குது. பாதி எழுதிக்கிட்டு வரும்போது கூட ஒரு இடத்துல நிறுத்திடுவோம். அதுக்கு அடுத்த கட்டம் போக முடியாது. அது மனசு அதுக்குள்ளேயே என்னவோ நடந்து அதுக்கு ஒரு தீர்வை வந்து கொண்டு வரும். இப்போ இது அர்த்தநாரீஸ்வரன் மாதுர்பாகன்னு அந்த நாவலில் கூட அந்த பொண்ணா வந்து அந்த தேர் திருவிழாவுக்கு போனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுங்கிறத எழுதுறதுக்கு எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறது எனக்கு பிடிபடவே இல்லை. அதுக்கு கொஞ்சம் நாள் எடுத்துக்கிட்டேன். எப்படி அந்த பகுதியை எப்படி தொடங்கிறது, ஒரு நாவலுக்கான தொடக்கம், அதுபோல் அந்த சாப்டரை தொடங்கிறதுக்கு ஒரு தயக்கம் இருந்தது. அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு நாள் திடீர்னு எனக்கு வந்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு வாக்கியம் தோணுச்சு. பெருங்கூட்டத்திற்குள் தனியாக நின்றிருந்தால் பொன்னா அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து அப்படி வந்துச்சு, ஒரு ஃப்ளாஷ் மாதிரி வந்துச்சு. அது எனக்கு அப்படியே அடுத்த பகுதி எழுதுறதுக்கான ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்துருச்சு. இப்படி தான் சிலதை சொல்ல முடியும். நான் எப்படி மனசுக்குள்ளே என்ன மாதிரி நடக்குதுங்கிறது அவ்வளவு தெளிவாக எனக்கு சொல்ல முடியல. ஐயா வணக்கம். நீங்கள் நிறையா ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்க, ஆனால் உங்களை கவிஞராக நீங்கள் எப்படி பார்க்குற?
ஆனால் இங்கே ரொம்ப உங்கள் ஸ்டோரிஸ் பற்றி தான் டிஸ்கஷன் வந்தது. ஆனால் உங்களை அஸ் அ போய்ட் நீங்கள் எப்படி என் கவிதை படிச்சிருக்கீங்களா நீங்கள்? டிஎம் கிருஷ்ணா சார் கூட பாடல்கள் எல்லாமே. ஆமாம், எனக்கு வந்து நான் தொடக்கத்தில் எழுதுனது கவிதை தான். ரொம்ப வருஷம் கவிதை தான் நான் எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன். நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்த போதெல்லாம் ஏராளம் கவிதைகள் எழுதியிருக்கேன். இன்றைக்கி வரைக்கும் தொடர்ந்து கவிதைகள் எழுதிட்டுருக்கேன். கவிதையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால், கவிதை எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப அந்தரங்கமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்க்குறேன். அது ஒரு மனசில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாரம் கூட ஒரு கவிதையை எழுதிட்டால் அது அப்படியே குறைஞ்சி போயிடும். அதனால தான் நான் ஒரு முன்னுரையில் கூட கோழையின் பாடல்கள் அந்த முன்னுரையில் கவிதைங்கிறது ஒரு பெரிய மாமருந்து போன்றது அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். நான் அப்படித்தான் பார்க்குறேன். என் மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு விஷயமாக இன்னைக்கு வரைக்கும் கவிதையை தான் பார்க்குறேன். We have time for one more question. முருகன் சார் வணக்கம். வணக்கம். நீங்கள் வந்து മാതൃഭോഗൻ വളരെ സെൻസേഷനായിട്ടുള്ള നോവലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറ് എഴുത്ത് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഐ എം ഓൺലി പെരുമാൾ മുരുകൻ, ഞാൻ റൈറ്റർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ യു ഗോട്ട് എ ട്രാൻസ്ഫർ ടു സം അതർ കോളേജസ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ, ഡീറ്റെയിൽസ്? இது இந்த மாதுர்பாகன் பிரச்சனையில் அதில் நடந்த பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசுகிற மனநிலை எனக்கு இப்போ கூட இல்லை. அதை வந்து அப்போ என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி கட்டுரைகளாக எழுதலாமா இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபிக்ஷனாக எழுதலாமாங்கிறது என் மனசுக்குள்ளே ஓடிட்டுருக்கு. அது எப்படி வரும்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் அதை பற்றி ஒரு பொது வெளியில் இன்றைக்கும் நான் முழுசாக வெளிப்படையாக பேசுகிற அந்த மனநிலை எனக்கு இன்னும் வரலை. எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. So I think we can conclude this session. Once again thank the organizers for making time for this session, and I hope you enjoyed listening to Murugan. Thank you.